Good morning student. Last class நம்ம electric field at a point பார்த்தோம். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தேன். சில பேர் ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டிருந்தேன். சரியா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா the electric field due to continuous charge distribution. ஒரு சிங்கிள் சார்ஜ் இருக்கும்போது பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணும் அதெல்லாம் பத்தி நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் at a point பார்த்தோம். எக்ஸாம்பிள் this is positive charge. Electric field at a point P at a distance R. At a distance R. Electric field at a point below E is equal to KQ by R square. Or vector form E vector is equal to KQ by R square into R cap. R cap is a unit vector. Is indicate the direction of electric field. Positive charge electric field is outward direction. So negative charge electric field is in inward direction. Indicate the unit vector. Now பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படினா electric field due to continuous charge distribution. Electric field due to continuous charge distribution. One number of charges, multiple charges is placed here. The net electric field produced at a point P. Net electric field produced at a point P. Example: this is charge area. This is covered area. This point is charge del Q1. This point charge del Q2. This point charge del Q3. Net electric field at a point P. Net electric field at point P. Each charge is produced electric field at a point P. This point is E1 vector or del E1 vector. The magnitude of the charge is del. So magnitude of the electric field at a point P also del. Then generally indicate the Q1, the electric field E1. The magnitude of the charge is del Q1, magnitude of electric field del U1. The charge del Q2 charge is produced electric field at a point P. This del E2. Q3 is produced electric field at a point P. Del E3. Del E3. Distance between the charges and the point P. This is R1P. This is R2P. This is R3P. அதே நம்ம ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம். அதே மாதிரி இது the net force and multiple charges. அதே மாதிரி தான் the net electric field at a point P due to the multiple charges. Due to the multiple charges. So indicate del E1 vector is equal to K del Q1 by R1P square into R1P cap. R1P cap. Magnitude of electric field produced del Q1 charges at a point P. Del E1 vector is equal to K del Q1 by R1P square into R1P cap. Like del U2 vector. Del U2 vector is equal to K del Q2 by R2P square into R2P cap. Thus similarly, electric field at a point P due to the charge del Q3. So del E3 vector is equal to K del Q3 vector by R3P square into R3P cap. R3P cap. 3 charges is placed here, is produced electric field at a point P. Then net electric field at a point P E is equal to, or E vector is equal to del E1 vector plus del E2 vector plus del E3 vector. So del E1 del E2 del E3 substitute பண்றேன். காமன் டேர்ம் நம்ம வெளிய எடுத்துக்கலாம். காமன் டேர்ம் எடுத்து k is equal to 1/4 pi epsilon naught காமனா வெளிய எடுத்துருவோம். ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம் என்ன del Q1 by R1P plus del Q2 by R2P plus del Q3 by R3P. The net electric field at point P, those 3 charges. Number of charges irundha more than charges, n number of charges. N number of charges irundha net electric field at point P del U1 vector plus del U2 vector plus del E3 vector plus dot del En. Del En. Our shorter form eppadi eduthalam net electric field at point P is equal to K by 1/4 pi 1/4 pi epsilon naught. So நம்ம net electric field start from integration எழுதிக்கலாம். integral form எழுதுனா integral of del Qi by
அது சமேஷன் இன்டெகிரல் போட அப்படின்னா சமேஷன் ஆஃப் I is equal to 1 to n del qi by r I p. First charge na I 1p, second charge na 2p, third charge na 3p into r I p cap. R I p cap. The net electric field at a multiple charges is produced at a point P. Multiple charges irundha appadina ஒரு பாயிண்ட் P என்ற பாயிண்ட்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட கிரியேட் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் சார்ஜ் வச்சிருக்கோம். பாயிண்ட் சார்ஜ் ஆர்ல இருந்து எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட பார்த்தோம். ஆனா எப்படின்னா மல்டிபிள் சார்ஜஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட கிரியேட் பண்ணிருப்பான். நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் எ பாயிண்ட் P இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் மல்டிபிள் சார்ஜஸ். So separate Q1 charge electric field create பண்ணிருப்பான், Q2 electric field create பண்ணிருப்பான், Q3 ஒரு electric field create பண்ணிருப்பான். as a del போற அப்படினா எடுத்துக்கிற magnet of the charges del, so electric magnet electric field also del E1 E2 E3. multiple charges are that del En. I started from 1/4 summation of I equal to 1 to n del Qi by RIP under RIP cap. Net electric field at a point P due to multiple charge distribution is equal to sum of the electric field due to individual charges. Sum of the electric field due to individual charges or sum of the electric field due to all other charges. Sum of the electric field due to all other charges. Then the net electric field at a point P due to continuous distribution of the charges. Okay. Next ஒரு example கொடுத்திருக்கிறோம். Example number 1.8. This is the inclined plane. ஒரு inclined plane எடுத்துருக்கோம். Inclined planeல ஒரு block எடுத்துருக்கோம். Mass of the block M, the charge Q. Mass of the block M, charge Q. Angle of inclination theta. Angle of inclination theta. Consider inclined plane. The mass of the block M, charge Q. The angle of inclination theta. Okay, இப்போ is frictionless surface. The mass of the block is move on downward direction. எப்படி வந்திருப்பா downward direction வந்திருப்பா. இப்போ நான் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்றேன். எப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த mass of the block மூவ் ஆக ரெஸ்ட் பொசிஷன் போகணும்ன்றா. இப்போ இதுக்கு எப்படி இருக்கும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு போட்டுக்கலாம் mg. ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கும். This is normal force n. opposite force create ஆயிருக்கும். this angle of inclination theta, so this is mg cos theta, this is mg sin theta. ஓகேவா? இப்போ mg cos theta நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவல் ஆயிருக்கும். mg sin theta mg cos theta நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் ஆயிருக்கும். mg sin theta என்ற ஃபோர்ஸால ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளாக் இஸ் மூவ் ஆன் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். the positive charge, the block of mass, this is positive charge. The block move கீழ downward வராம ரெஸ்ட் பொசிஷன் இருக்கிறதுக்காக நான் ஆப்போசிட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்றேன் இந்த டைரக்ஷன்ல. பேசற ஆப்போசிட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணா ரெஸ்ட் பொசிஷன் போய்டுவான் அப்படினா this is positive charge. This positive charge is move on direction of the electric field. அதே நம்ம ஒரு டாபிக்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். motion of the charge particle in electric field. ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தா அதாவது டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல மூவ் ஆகும். நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல மூவ் ஆகும். நான் எடுத்துக்கிற சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் திஸ் மூவ் ஆன் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ண அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் ஆட்டோமேட்டிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவான். அப்ப நான் கொடுக்குற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மேக்னிட்யூட் mg sin theta ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா the block of mass is rest. புரியுதா? இந்த mg cos theta 4% ஈக்குவல் ஆயிடுவான். frictionless surface டவுன்வர்ட் வரான் அப்படின்னா due to the rest of the forces causes of forces mg sin theta ல தான் கீழ வந்துட்டு இருக்கான். நான் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிளாக் என்ன ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா ரெஸ்ட் பொசிஷன் இருப்பான். mg sin theta விட அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி போயிட்டு இருப்பான் அப்பர் டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருப்பான். அப்ப நான் யாரை அனுப்பணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ற அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கான். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட எப்படி நான் யூஸ் பண்ணிருக்கணும் பேரலா mg sin thetaவுக்கு ஈக்குவலா ஆப்போசிட்ல அப்ளை பண்ணணுமா பேரலா அப்ளை பண்ணுமான்னு பார்த்து அப்படின்னா ஆப்போசிட்ல தான் அப்ளை பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ்
இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் இன் டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஏன் சார் மேல இருந்து அதே டைரக்ஷன் அனுப்ப கூடாது அப்படின்னா நீ எம்ஜி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ண அப்படின்னா திஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் அலாங் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். முன்ன இருக்கிறத விட எப்படி மூவ் ஆயிட்டு இருப்பான், ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும். ஸோ அதுக்காக நான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்ளை பண்றேன். the electric field is applied opposite direction of the motion of the black. Yes sir, அப்படின்னா is positive charge. The positive move on direction of the electric field. direction of electric field move on try பண்ணணும். அப்ப நான் கொடுக்குற electric field யாருக்கு ஈக்குவல் இருந்துக்கணும், mg sin theta க்கு ஈக்குவல் இருந்துச்சு அப்படின்னா the mass of the black is rest. இல்ல mg sin theta அதிகமா இருந்தா அப்படின்னா அதோட எங்க மூவ் ஆயிருப்பா, அப்பர்ல மூவ் ஆயிருப்பா. அப்ப இந்த டைரக்ஷன் யார அப்ளை பண்றேன், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட அப்ளை பண்றேன். இப்போ நான் ஒரு ப்ராப்ளம் கன்சிடர்க்காக this is x axis, this is என்ன எடுத்துக்கிறேன், y axis. அப்ப ரெண்டு x axis எடுத்துக்கிறேன். அப்ப x axis அலாங்க பாசிட்டிவ் x axis டைரக்ஷன்ல யார் அப்ளை வர்க் பண்றது, mg sin theta. நெகட்டிவ் x axis யார் அப்ளை பண்றது, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். என்னோட அசியூம் mg sin theta எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபோர்ஸ் ரெண்டு எப்படி இருக்குது, ஈக்குவல். ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றேன், the charge expensive force on electric field E. சார்ஜுக்கும் expensive force on electric field E அப்படி நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். அந்த ஃபார்முலா போட்டுக்கலாம், F vector is equal to Q into என்ன வெக்டர், E vector. The charge expensive force on electric field F is equal to QE. இந்த ஃபோர்ஸ் mg sin theta ரெண்டு டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் இருந்தா the mass of the black is rest. ஏன்னா mg cos theta நார்மல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு என்ன ஆயிடும், ஈக்குவல் ஆயிடுவான். இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் mg sin theta வால நம்ம கீழ வந்துட்டு இருக்கோம், அதுக்கு ஆப்போசிட் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம், அவனுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல அந்த சார்ஜ் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபோர்ஸ் F vector is equal to Q into E vector. நான் அனுப்புற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்ளை பண்றதுனால இந்த சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணுவோம். அப்ப இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் இருக்கும்போது the mass of the black is rest. நான் ஒரு ப்ராப்ளம் கன்சிடர்க்காக x axis y axis எடுத்துக்கிறேன். this force to act on the x axis. அப்ப எப்படி அப்ளை பண்ணலாம், along the x axisல net force on the black is 0. the mass of the black is rest. positive axis யார் அப்ளை பண்றது, mg sin theta into I cap minus electric force F vector அல்லது ஈக்குவல் போட்டுக்கோ, q e மேக்னெட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம், q into என்ன கேட்பேன், I cap. எப்படி போட்டுருக்கான், negative x axis, positive x axis is negative x axis. net force is equal to 0. இத ரெண்டு ஈக்குவல் இருந்திருக்கும், ரெண்டு பேர் ஈக்குவல் இருந்திருப்பான். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை ஆகிற ஃபோர்ஸும் mg sin theta ரெண்டு எப்படி இருக்கும், ஈக்குவல் இருந்திருப்பாங்க. so net force is equal to 0. mg sin theta I cap minus QE I cap is equal to 0. net force equal to 0. அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா mg sin theta is equal to QE. அவன் மேக்னெட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அந்த பிளாக் ரெஸ்ட் பொசிஷன் எடுத்துட்டு வரதுக்கு இது எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் தேவை, மேக்னெட்டியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் E is equal to mg sin theta by Q. mg sin theta by Q. m is the mass of the black, Q is action due to gravity, Q is the magnitude of the charges. sin theta ஒரு ஃபார்முலா அப்ளை பண்றான், sin theta is equal to opposite side by adjacent side. அவன் ப்ராப்ளத்தோட ஹைட் என்னன்னு கொடுத்துட்டான், L length L. so opposite side sin theta இது புக்ல பார்த்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கணும், சரியா. sin theta வேல்யூ ஆப்போசிட் சைடு டயகிராம்ல கொடுத்திருக்கோம். length of this side height h. so sin theta is equal to opposite side h by L. அப்ப அப்ளை பண்ண அப்படினா electric field E is equal to mg sin theta பதிலா h by QL. this is magnitude of the electric field. இந்த magnetic electric field வந்து ஆப்போசிட்ல அப்ளை பண்ண அப்படினா the mass of the black அந்த பொசிஷன் வந்துருவா, ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வந்துருவா. டயகிராம் போட்டு பொறுமையா ஸ்டடி பண்ணு, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை பாரு, இந்த வீடியோ கிளிப்பையும் பாரு. உனக்கு புரியல அப்படினா மெசேஜ் பண்ண ஆன்சர் பண்றேன், ஓகேவா.